ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ያሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር የሚለውን ቶፒክ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት what does mean monopoly market structure and what are the assumptions of monopoly market structure and what makes monopoly market structure is different from perfectly competitive markets are basic point which will be discussed in this video. So share ማድረጋቸው እንዳትረሱ. Let us to start one. Okay, what is monopoly market structure? It's simply a type of market structure. There is a single seller and many buyers in the market. They sell non-closely substituted product is called monopoly market structure. Single seller እና ብዙ ገዢዎች አንድ ሴለር አንድ ሻጭ እና ብዙ ገዢዎች ያሉበት ማርኬት ስትራክቸር ነው ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር። ማለት ፕሮዳክት ነው የሚሸጠው ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ላይ ናን ክሎዝሊ ሰብስቲቱት ፕሮዳክት ነው ማለት ምን ማለት ነው? በፍጹም ሊተኩ የማይችሉ በፍጹም ሰብስቲቱት መሆን የማይችሉ ፕሮዳክቶች የሚሸጡበት ማርኬት ስትራክቸር ነው ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ምንለው ማለት። therefore put in your mind how many sellers in monopoly market? Single seller. How many buyers in monopoly market? Many buyers or large number of buyers. What kind of product is traded in monopoly market? Non closely substituted product. So these are basic points which will be understood in monopoly market structure. So ይሄን ካየን አንድ ውስጥ ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ከኢትዮጵያ ነው አንድ ሲንግል ሴለር ያለው ብዙ ገዢዎች ያሉበት ማርኬት ስትራክቸር ብናይ ላይክ ፖስታ ቤት ማየት ይቻላል። ፖስታ አንድ ፖስታ ቤት ነው ያለው ዘን ፖስታ አገልግሎት የሚጠቀሙ ግን በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። ኢልፓ ማብራት የሚሸጥ ድርጅት አንድ ብቻ ነው ያለው ዘን you can say ማብራት የሚገዙ ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። ኤርላይን ኢልፓ ፖስታ ሳር an example of monopoly market structure. Therefore, under this market structure, there are different assumptions or characteristics of monopoly market structure. The first one is single seller and many buyers in the market. Single sellers and many buyers in the market. The second one is non-closely substituted product. Non-closely substitute product. What is non-closely substitute product? በፍጹም ሊተኩ የማይችሉ ፕሮዳክቶች ናቸው የሚሸጡት ሞኖፖሊ ማርኬት አንዱ አሳምፕሽን ይሄ ነው። ሶስተኛው there is price discrimination. there is price discrimination ማለት ተመሳሳይ ፕሮዳክትን በተለየ ዋጋ መሸጥ ይችላሉ። ሞኖፖሊ ማርኬት ላይ ፊርማዎች ፕራይስ ሜከሩ ስለሆኑ ተመሳሳይ ፕሮዳክት በተለየ ዋጋ ሲሸጡ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ነው። therefore we can conclude that price discrimination means imposing or the charging of the different prices in the same product is called price discrimination without justification of any cost difference. That means this point. Based on what? Based on reservation price of customer, based on quantity of purchase, based on market. So that kind of issue is called price discrimination. ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ፕሮዳክትን በተለየ ዋጋ ስንሸጥ ምን ላይ ዲፔንድ ሆነን ካስተመሮች የመክፈል አቅማቸው ላይ ወይ ደግሞ የማክፈል ፍላጎታቸው ላይ ዲፔንድ ሆነን ወይ ደግሞ ኳንቲቲ ኦፍ ፐርቼዝ ላይ ወይ ደግሞ ማርኬት ላይ ዲፔንድ ሆነን ተመሳሳይ ፕሮዳክት በተለየ ዋጋ ስንሸጥ ይሄ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ነው። ሶስት አይነት ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽኖች ይኖራሉ ፎር ጀነራል ናውሌጅ ፈርስት ዲግሪ፣ ሰከንድ ዲግሪ፣ ሰርድ ዲግሪ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን የሚባሉ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽኖች ይኖራሉ። ፈርስት ዲግሪ የሚባል ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን simply the imposing or the charging of the different prices based on reservation price of the customer is called first degree ነው። የካስተመሮች የማግዛት አቅም ላይ የካስተመሮች የማግዛት ፍላጎታቸው ላይ ዲፔንድ ሆነን ተመሳሳይ ፕሮዳክት በተለየ ዋጋ ስንሸጥ ፈርስት ዲግሪ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን እንለዋለን። ስለዚህ ፈርስት ዲግሪ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የፈለገ አንድ ፊርም ካስተመሮቹ እነማን እንደሆኑ ማወቅ ይጠበቅበታል። without identifying his or her customer it's impossible to exercise or to charge second degree price discrimination. Therefore, in order to impose the first degree price discrimination, firm must be know his or her customer. Okay? Customer ማወቅ ይጠበቅበታል ማለት ከዛ የትኛው ሃይ ፕራይስ የመክፈል አቅም አለው፣ የትኛው ሚዲየም የመክፈል አቅም አለው፣ የትኛው ዝቅተኛ የመክፈል አቅም አለው የሚለውን አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ ሃይ የመክፈል አቅም ያለው ላይ ከፍተኛ የመክፈል አቅም ያለው ተብሎ የሚታሰበው ካስተመር ላይ ሃይ ፕራይስ ቻርጅ ማድረግ ማለት ነው። መካከለኛ ሚዲየም ያለው ተብሎ ኮንሲደር የሚደረገው ላይ ሚዲየም ፕራይስ ቻርጅ ማድረግ ነው። ዜን ሚኒመም አቢሊቲ ብለን የምናስበው ላይ ሚኒመም ፕራይስ ቻርጅ ማድረግ ማለት ይሄ ፈርስት ዲግሪ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ይባላል። ሁለተኛው ፎር ጀነራል ናውሌጅ ኳንቲቲ ሰከንድ ዲግሪ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን የሚባል ዲስክሪሚኔሽን ሰከንድ ዲግሪ። what kind of price discrimination is second degree? Simply imposing or the charging of the different prices based on the quantity of purchase is called second degree price discrimination. therefore የምንገዛው ኳንቲቲ ብዛት ላይ ወይ ካስተመሮች የሚገዙት ኳንቲቲ ብዛት ላይ ዲፔንድ ሆነን ተመሳሳይ ፕሮዳክት በተለየ ዋጋ ስንሸጥ ሰከንድ ዲግሪ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ነው። የምንገዛው ኳንቲቲ ወይ ካስተመሮች የሚገዙት ኳንቲቲ በጣም የጨመረ ከሄደ ፕራይስ ይቀንሳል ማለት ነው። የሚገዙት ኳንቲቲ ከቀነሰ ደግሞ ፕራይስ ይጨምር ይችላል ማለት ነው። so this is the second degree price discrimination. third degree የሚባል ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ደግሞ የተለየ ገበያ ላይ ተመሳሳይ ፕሮዳክት በተለየ ዋጋ ስንሸጥ third degree price discrimination ነው። ላይክ አንድ ኤክስ የሚባል ፕሮዳክት
ኢትዮጵያ ላይ የተመረተ ፕሮዳክት ማለት ነው ኢትዮጵያ ገበያና አሜሪካን ገበያ ላይ እኩል የሆነ ዋጋ ይኖረው። ስለዚህ ይሄ ምን ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን እንለዋለን? ሰርድ ዲግሪ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን እንለዋለን። ዞሮ ሞኖፖሊ ማርኬት ላይ ምን አለ የሚለውን እንድትይዙልኝ ነው። ይሄ ሁሉ ማወራው ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን አለ። ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ማለት ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ፕሮዳክትን በተለየ ዋጋ መሸጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ላይ ዲፔንድ ሆነን የካስተመሮች የማክፈል አቅም ላይ ካስተመሮች የማግዛት አቅማቸው ላይ የሚገዙት ኳንቲቲ ብዛት ላይ ዜን ማርኬት ላይ ዲፔንድ ሆነን ተመሳሳይ ፕሮዳክትን በተለየ ዋጋ ስንሸጥ ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ይባላል። ይህ ሁሉ የዋጋ ልዩነት ግን ፕራይስ ዲስክሪሚኔሽን ሊሆን አይችልም ማለት። አራተኛው ፊርምስ አር ፕራይስ ሜከር ይላል። ፊርምስ ፕራይስ ሜከር ማለት ሞኖፖሊ ማርኬት ላይ ፊርሞች እንደፈለጉ የምርቶች ዋጋ መጨመርም መቀነስም ይችላሉ ማለት ነው። መቼ ነው የሚጨምሩት? መቼ ነው የሚቀንሱት ነው ቤዚክ ፖይንት። መቼ ነው የሚጨምሩት? if a firm is wants to sell more amount of the product, if a firm is wants to receive more amount of the customer, the monopoly firm can reduce the price with the product ማለት ነው። ብዙ ካስተመር መያዝ ከፈለገ ብዙ አውትፑት መሸጥ ከፈለገ ሞኖፖሊ ፊርም ፕራይስን ሪዲዩስ ያደርጋል። ፕራይስ ሪዲዩስ ያደረገው ፕሮዳክት ሃይ ዲማንድ ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። ሃይ ዲማንድ ካለው ብዙ አውትፑት መሸጥ ይችላል ነው። ብዙ አውትፑት መሸጥ ከቻለ ብዙ ካስተመር መያዝ ይችላል። ግን ብዙ ካስተመር መያዝ ከቻለ ትርፍን ማክሲማይዝ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ፕራይስን የሚቀንሰው ምን ማድረግ ሲፈልግ ነው ማለት ነው። ብዙ አውትፑት መሸጥ ሲፈልግ፣ ብዙ ካስተመር መያዝ ሲፈልግ፣ ዜን ሃይ ዲማንድ እንዲኖረው ሲፈልግ፣ ፕሮዳክቱ ሃይ ዲማንድ እንዲኖረው ሲፈልግ ፕራይስ መቀነስ ይችላል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ፕራይስ ኃይል ያደረገው ይችላል። ፕራይስ መጨመር ይችላል፣ ከፍ ማድረግ ይችላል። መቼ ነው ከፍ የሚያደርገው ነው? መሸጥ የፈለገው ፕሮዳክት በጣም ትንሽ ከሆነ ወደ ገበያ ማቅረብ የፈለገው ፕሮዳክት በጣም ትንሽ ከሆነ ወይ ስሞል ከሆነ ሞኖፖሊ ፊርም ፕራይስን መጨመር ይችላል ማለት ነው። Therefore, if a monopoly firm is willing to supply very small amount of quantity into the market, the decision of monopoly firm will be what? Rising of the price. Okay? Pricing ይጨምራል ማለት ነው። So due to this reason we can conclude that firm under monopoly market is what? Price maker ነው ማለት ነው። ሌላኛው ብሎክድ ኢንትሪ ይላል። ብሎክድ ኢንትሪ ማለት አዳዲስ ፊርሞች ወደ ገበያ ማግባት አይችሉም፣ ነባር ፊርሞችም እንደፈለጉ ከገበያ ማውጣት አይችሉም ማለት ነው። ሶ ለምንድን ነው አዳዲስ ፊርሞች ወደ ገበያ ማግባት ማይችሉት? ሞኖፖሊ ፊርምን አዳዲስ ፊርሞች ወደ ገበያ እንዳይገቡ የሚከለክሉ ነገሮች ስላሉ ሞኖፖሊ ፊርም ወደ ገበያ ማግባት አይችልም ማለት ነው። Therefore monopoly firm cannot be enter into the market. Okay? ማግባት አይችልም ማለት ነው። because of ከነዚህ ከሚከለክሉ ነገሮች አንዱ ብሎክድ ኢንትሪ ነው። then ሌላኛው ቴክኖሎጂ ነው። ሌላኛው ካፒታል ሪኳየርመንት ነው። ፓተንት ራይት፣ ኮፒራይት፣ ቴክኖሎጂካል ሱፔሪዮሪቲ የምንላቸው ቫሪያብሎች ስለሚከለክሉ አዳዲስ ፊርሞች እንደፈለጉ ወደ ገበያ ማግባት አይችሉም ማለት ነው። ነባር ፊርሞችም እንደፈለጉ ከገበያ ማውጣት አይችሉም። because ዲሲሽናቸው ዲሳይድ የሚያደርጉ ዲሲሽን ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ፣ ፖለቲክስ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ፣ ዲፕሎማሲ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ በጣም ሀይ ስለሆነ ነባር ፊርሞችም እንደፈለጉ ዘግቶ ከገበያ ማውጣት አይችሉም ማለት ነው። መቼ? ሞኖፖሊ ማርኬት ስትራክቸር ከሆነ ማለት ነው። ፊርም ፌስ ዳውንዋርድ ዲማንድ ከርቭ ይለናል። ፊርሞች ዳውንዋርድ ዲማንድ ከርቭ ፌስ ያደርጋሉ። ለምንድን ነው ዳውንዋርድ ዲማንድ ፌስ የሚያደርጉት? because of price maker ስለሆኑ ማለት ነው። good. So these are assumptions of monopoly market structure. I said before, because of sources, because of barriers, because of causes, new firm cannot be enter into the market ብለናል። አዳዲስ ፊርሞች ወደ ገበያ ማግባት አይችሉም። እንዳይችሉ ያደረገው ደግሞ ባሪየሮች ናቸው። ከነዚህ ባሪየሮች አንዱ ሌጋል ሪስትሪክሽን መንግስት የሚያወጣቸው አሉ። ኮንትሮሊንግ ኦፍ ኦቨር ኪ ሮ ማቴሪያልስ ምንላቸው፣ አንድ ድርጅት እንደ ድርጅት ሮ ማቴሪያል ወይ ግብአትን ኮንትሮል የሚያደርገው እሱ ራሱ ድርጅት ከሆነ ይሄ ድርጅት ሞኖፖሊ ማርኬት ይሆናል። ኢፊሽንሲ፣ ኔቸር ኦፍ ማርኬት፣ ካፒታል ሪኳየርመንት፣ ቴክኖሎጂካል ሱፔሪዮሪቲ and patent right and copyrights are some source or causes to merge monopoly market structure እንዲኖር ወይ ደግሞ አዳዲስ ፊርሞች ወደ ገበያ እንዳይገቡ ከሚከለክሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። due to this reason these are the source or the causes of monopoly market structure ማለት ነው። good. So don't forget this point. Why monopoly market is blocked? Because of what? Barriers. Because of what? Sources. Because of what? Causes. What are those causes? Legal restriction, controlling of over key inputs, efficiency, patent right, copyright, technological superiority, exclusive knowledge of production techniques are some causes or causes that emerge monopoly market structure. So these are all about monopoly market. If you have, do you have any question, any suggestion, any comment, please put your comment as well as your question on comment section. Thank you very much.